Yes. सगळ्यांना नमस्कार. माझे नाव विकास प्रभुदेसाई. माझ्या बरोबर असतात राईट साइडीक अनिल पेडणेकर, हू इज दी वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर काँग्रेस ब्लॉक पुरुरी. माझ्या लेफ्ट साइडीन असतात प्रदीप नाईक, डेजमंड फर्नांडीस आणि निलेश चारी. आम्ही सगळे पुरुरी ब्लॉकाचे मेंबर्स. आयची प्रेस आपोवपाचे कारण म्हटल्यार टू सॉर्ट क्लॅरिफिकेशन ऑन द वुमन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023, more particularly known as Nari Shakti Vandan Adhiniyam, and recent parliamentary developments April 2026. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की वुमन्स रिजर्वेशन बिल हे 2023 जाल्लें, and it was passed with both the houses of parliament in September 2023 with near unanimous support. It received a parliament assent and was duly enacted on 16th April 2026. The Ministry of Law and Justice issued a formal gazette notification appointing 16th April 2026. I repeat, 16th April 2016 as the date on which the provisions of Act came into force. A official gazette notification of BJP Sarkarache, Modi governmentache. It more particularly it spells out as in the exercise of the powers conferred by subsection 2 of section 1 of the Constitution, 106th Amendment Act 2023, the central government hereby appoints the 16th day of April 2026 as the date on which these provisions of the said act shall come into force. This means this act is now a law. This Women's Reservation Bill 33% has become a law and now it is active. It is constitutional mandate of 1/3, that is 33% reservation for women in Lok Sabha and state legislative assemblies, including within SC/ST seats with rotation. No subsequent parliamentary vote can defeat or repeal the law without a fresh constitutional amendment process. The 2023 Act stands intact. I repeat, 2023 Act stands intact and cannot be undone by defeat of any other bill. Actually, 17 एप्रिल 2026 कितें घडलें, खंयची बिलां डिफीट जाली ताचें हांव तुमकां एका मिनटान सांगता. The government introduced a separate package of 3 bills on or around 16th of April 2026. I couldn't get date, very important. This law became in force. The law came in force on 16th of April 2026. आणि जे बिल लोकसभान भायर पडलें ते 27 एप्रिल 2026. आणि खंयची बिलां भायर पडली? The Constitution 131st Amendment Bill 2026 was defeated. Delimitation Bill 2026 and the Union Territories Law Amendment Bill 2026. This bunch of bills were defeated. But the same government on 16th of April 2026 issues the official gazette notification saying that the women's reservation in terms of 33% is a law now. The fast track delimitation. व्हडलो जो गोलमाल जो बीजेपी सरकारान केला. These bills was sought to amend the framework of 2023 Act. They wanted to amend this Act. And what was the framework? Fast track delimitation using 2011 census data instead of waiting for the first census after 26-27. आता आमच्या भारत देशात सगळ्याभर सेन्सस चालू आसा आणि तो सेन्सस कंप्लीट जावच्या पयलीं हे फास्ट ट्रॅक डिलिमिटेशन हाडून एक गडबड करूंक सोदताले. ती गडबड तुमकां हांव लास्टाक सांगता. इन्क्रीज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा रिपोर्टेडली टू अराउंड 816 to 850 seats and the state assemblies. Operationalize the 33% women's reservation from 2029 general elections rather than after the post 2026 census. आता more particularly खंयची जर स्टेटमेंट म्हणत की ऑपोजिशनान सपोर्ट केलो ना ह्या बिलाक जाल्यार इट इज अ फाल्स. एनी स्टेटमेंट, आय रिपीट, एनी स्टेटमेंट that the women's reservation bill was defeated by opposition is factually incorrect
and misleading. Misleading is the trump card of Modi Sarkar and Pramod Sawant government. हे लोकांक डायवर्ट करून आपले मुद्दे आपल्याक जाय ते इम्प्लिमेंट करपाची ही मिसलिडिंगाची जो आसा दिस बीजेपी इज व्हेरी एक्सपर्ट इन टू दिस. आता व्हेरी इम्पॉर्टंट हांव कंट्रीचे उलयना बट आय विल टॉक अबाउट गोवा स्टेट एंड गोवा गव्हर्नमेंट. बीजेपीचे जे महिला मोर्चा आसा ती तेंच्यांनी काल एक व्हडलो मोर्चा काडलो पणजे आणि तो मोर्चा काँग्रेस हाऊसा सकयल व्हरून दवरलो आणि थंय तेंच्यांनी नारे लायले की काँग्रेस मुर्दाबाद, काँग्रेस फुटींग आणि काँग्रेस इज अगेन्स्ट दिस वुमन्स रेझोल्युशन बिल. काँग्रेसीन महिलांचो अधिकार जो आसा तो महिलांचो अधिकार महिलांक बीजेपी दिवंक सोदताली पण काँग्रेस दिवपाक तयार ना. आता ह्या मोर्चा भितर मोर पर्टिक्युलरली पर्येची आमदार मिसिस दिव्या राणे, शिवलची आमदार मिसिस दिलायला लोबो आणि आमचो प्रमोद सावंत हिची बायल हिची घरकान मिसिस सुलक्षणा सावंत ही तिगांय थंय आशिल्ली आणि हांच्यांनी बरे व्हडले नारेबाजी केली. हांव दिलायला लोबोक याद करून दिवंक सोदता 22च्या इलेक्शनात तुवें काँग्रेसची तिकेट घेतली तेन्ना तुका कळना काँग्रेस फुटींग पार्टी म्हणून. तुज्या घोवान काँग्रेसीची पार्टी घेतली तिकेट घेतली आणि तुम्ही दोगांय काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर तुम्ही निवडून आयली आणि काँग्रेसीक बॅकस्टॅप करून परत बीजेपीन तुम्ही रॉंग रित्या बाय डिफेक्शन यू आर इन बीजेपी नाव. जेन्ना तुम्ही काँग्रेसीची तिकेट घेतली तेन्ना तुमकां कळना ही काँग्रेस पार्टी फुटींग म्हणून. तेन्ना तुम्ही केन्ना म्हणलें ना काँग्रेस मुर्दाबाद म्हणून. बट आज तुम्ही तुमची धोरणां बदलल्या, तुम्ही तुमचे आयडियोलॉजी बदलल्या. हांव मोर पर्टिक्युलरली सुलक्षणा सावंत जी आसा ती घरकान आसा आमच्या चीफ मिनिस्टराची, तिका एक गॅझेट नोटिफिकेशन दाखोवंक सोदता आणि तिका विचारूंक सोदता की तूं एक टीचर, तूं खंयचोय सब्जेक्ट स्टडी न करता ह्यो रस्त्यार येवन तुम्ही बोबो ज्यो काल मारल्यो ते कितपत सारक्यो. आणि हे गॅझेट नोटिफिकेशन हांव पत्रकार भावांकय एक कॉपी दितलो आणि पत्रकार भावांक हांव म्हाज्या रिक्वेस्ट करता की तुम्ही वचून प्रमोद सावंत आणि सुलक्षणा सावंताक वचून विचारचें आणि हेचेर क्लॅरिफिकेशन सॉर्ट करचें आणि मागीरच तुम्ही काँग्रेसीक गाळ्यो घालच्यो. काल एक शॉकिंग असो न्यूज आयलो रामा काणकोणकर जेका ब्रुटली मारलेलो ताणी सुद्धा काल एक इंटरव्यू कशी घेतली. तो स्वतः काल प्रेस रिपोर्टर कसो जालो आणि त्या बायलांक तिने विचारले वचून बाबा तुम्ही कितें आयले आज, व्हॉट इज द पर्पज ऑफ युअर एज्युटेशन. जाल्यार त्या बायलांकडे कांयच उत्तर नाशिल्लें. त्यांनी सांगले, त्या बायलांनी सांगले की आमकां बीजेपीन धाडल्या म्हणून आमी आयले. म्हणून म्हजो आरोप आसा ह्या सावंत सरकाराचेर की लोकांची दिशाभूल करपाची तुम्ही बंद करा. मोर पर्टिक्युलरली सुलक्षा सावंताक हांव विचारूंक सोदता, मॅडम तुज्या घोवान 3 फुकट सिलिंडर दिता म्हणून सांगिल्ले, ताचेर तूं तुज्या घोवाक कितें विचारूं शकता? तुका गट्स आहा विचारपाक तुज्या घोवाक की हे 3 सिलिंडर तुम्ही केन्ना दितले? विलेजीन काल गांवकरीच्या चरणान म्हाका दिसता बरो प्रश्न केल्लो, तिकाय केल्लो आणि चीफ मिनिस्टर सावंताकय केल्लो. हे सर्वणा गांवांत जी बायलां बसल्यात ती नारी शक्ती न्ही, ती कोण बसल्यात तर थंय? जे बीजेपीन जर आसत जाल्यार ती महिला मोर्चाची नारी शक्ती, ना जाल्यार ती कितें? हेचो टॅगलायन म्हाका खबर ना. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता मिसिस सुलक्षणा सावंत आणि प्रमोद सावंताक आणि दामू नायकाक की तुम्ही ह्या गॅझेट नोटिफिकेशनाचेर, हे तुझ्या मोदी सरकाराचेर गॅझेट नोटिफिकेशन, हेचेर तुम्ही क्लॅरिफिकेशन दिवचें ना जाल्यार तुम्ही फटींग पॉलिटिशियन म्हणून आमचो तुमचेर आरोप आसा. इंग्लिशेन एक वर्ड आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट एंड गोंयकार लोकांनी, गोंयच्या लोकांनी आयकचें. इंग्लिशीन एक वर्ड आसा कॉल्ड जेरी मॅन्डरिंग. आय रिपीट, जेरी मॅन्डरिंग. What is the definition of gerrymandering? The definition of gerrymandering is manipulation of electoral district boundaries to give one political party, a group or an incumbent an unfair advantage, often resulting in unusual funny shaped districts. It involves technique like packing, that means concentrating on opposition voters, and cracking, separating them out to secure more seats than the votes won. Frequently, this technique is used to create safe seats for existing corrupt government who wants to be in power forever. So deliberately manipulation करतात, deliberately खोटे उलयतात,
देशाक दिशाभूल करणारे हे मोदी सरकार हे जेरी मेंडरिंगाचे आधाराचेर आज हे मोदी सरकार चलता. हांव परत एकदा गोंयकारांक आणि भारत देशाच्या महिलांक सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की त्यांच्यानी ह्या गॅझेट नोटिफिकेशनाची स्टडी करची. हे गॅझेट नोटिफिकेशन इज इन फोर्स. 33% रिझर्वेशन इज इन फोर्स. आणि प्रमोद सावंताक हांव रिक्वेस्ट करता 2027च्या पयलीं आमचे सेन्सस सोंपतलो. तुवें त्या दिसा व्हडली बिग प्रायड करून दाखयलें की आपली जी सीट आहा ती आपण महिलांक दिवंक शकता जर हे इम्प्लिमेंटेशन जाल्लें जाल्यार. महिला म्हणजे तुजी बायल. सो हांव हायलायट करूंक सोदता की हे नोटिफिकेशन आज सध्या लॉ जाल्लो आसा. 27चे इलेक्शन तुम्ही 3-4 महिने फुडें धुकला आणि हे 33% रिझर्वेशन नव्या सेन्ससा प्रमाणे तुम्ही गोंया इम्प्लिमेंट करा आणि तुम्ही दाखवून दिया की तुम्ही ह्या जेरी मेंडरिंग याचो जो अर्थ आहा तो आम्ही एक्सप्लेन केला. त्या जेरी मेंडरिंगाच्या अंडर हे गव्हर्नमेंट ऑर इन्फ्लुएन्स जावन हे गव्हर्नमेंट ना जाल्यार गोंयची जनता आणि ह्या भारत देशाची जनता तुमकां फटींग आणि चोरत म्हणटली. आणि 29 आणि 27 आमकां गॅरंटी आहा काँग्रेस गव्हर्नमेंट 27 एटलिस्ट 25 सीट घेऊन गोवा गव्हर्नमेंट आम्ही फॉर्म करतले. थँक्यू. कोणाक कितें विचारपाचें असेल तुम्ही विचारू शकता. बीजेपी गव्हर्नमेंट तुमकां दिसता की दिशाभूल करता अशें? हय दिशाभूलच करता. तुम्ही आता म्हणाले की 16 एप्रिलाक ते ऑलरेडी अमेंडमेंट येयलो म्हणून. सो आणि आमचे की खुबशे बोवाळ जाल्लो तो कितें असो दिशाभूल करता? सी हांव तुमकां परत सांगता हे जे गॅझेट नोटिफिकेशन आसा ते आयला 6 तारखेक. त्याच गव्हर्नमेंटाचे हे की 33% रिझर्वेशन जो बिल पास जाल्ले इट हॅज बिकम ॲक्ट अँड लॉ नाव. आणि तुम्ही 17 तारखेक एक बंच ऑफ बिल्स हाडटात आणि हाचेर एक मॅन्युप्युलेशन करून ते जेरी मेंडरिंग जे हांवें आतां सांगला वॉट इज द मिनींग ऑफ जेरी मेंडरिंग ते जेरी मेंडरिंगाचेर हे हो सरकार चल्ला आणि टोटल डेलिब्रेट मॅन्युप्युलेशन करपाचो हेंचो प्रयत्न आशिल्लो. तो प्रयत्न काँग्रेसीन हाडून घातलो. तो प्रयत्न त्यांचो भायर उडयलो आणि म्हणून हे खंय ना खंय तरी आमच्या देशाच्या होम मिनिस्टर आणि प्रधानमंत्रीच्या पोटान दुखलें की आपणाक फॉरएव्हर प्रायम मिनिस्टर उरूंक जाय जाल्यार हे जेरी मेंडरिंग आमी वापरून ही सगळी मॅन्युप्युलेशन करून कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यो डेलिब्रेटली बाउंड्रीज चेंज करून लोकांक पिशान काढून आपण सदैव फॉरएव्हर आय विल बी इन पॉवर. दिस इज देअर बेसिक फंडामेंटल आयडिया अँड आयडियोलॉजी फॉर विच काँग्रेस पार्टी विल नेव्हर एव्हर सपोर्ट दिस जेरीमेंडरिंग गव्हर्नन्स. काल जो प्रोटेस्ट काँग्रेस हाऊसार गेला हेजेर तुमचें मत कितें आसा? न्ही हांव तेच सांगता न्ही 3 बायलां जी प्रामुख्यान गेली दॅट मोर्चा वॉज स्टार्टेड आय थिंक फ्रॉम बीजेपी ऑफिस. थंय प्रमोद सावंताने एक बरें व्हडलें भाशण दिलां की काँग्रेस पार्टी फटींग हे तें. म्हाका एक तर अशें दिसता की ह्या प्रमोद सावंताची स्टडी ना. प्रमोद सावंत एज अ चीफ मिनिस्टर स्टडी ना. त्याचे एडवायझर कितें करता ते ताकाच खबर आसतलें. हो लॉ जेन्ना एक्झिस्टिंग आसा वी आर जस्ट वेटिंग फॉर सेन्सस टू finish. Once the census is finished, you can implement this 33%. Who said no? Congress is in favor. No questions asked. And more particularly, these 3 ladies, Mrs. Divya Rane, Delilah Lobo जी काँग्रेसची आमदार आहे ऍक्च्युअली. तिका काँग्रेसीन निवडून हाडल्या. ती आज शेमलेस कशी उचलते काँग्रेसीक बदनाम करता, काँग्रेसीक मुर्दाबाद म्हणटा. तिने स्वतःच्या गिरेबनान वचून पळोवपा जाय आपण खंयच्या पार्टीचे निवडून आयिल्ली ती. आणि सुलक्षणा सावंतांक रिक्वेस्ट करता तुझ्या घोवाक पयलीं सांग की 3 सिलिंडर तुवें प्रॉमिस केल्ले 22 ते ह्या नारी शक्तीक ते 3 सिलिंडर पयलीं जाय ते खंय पावले तेचेर उलया आणि मागीर ह्या इम्प्लिमेंटेशनाचेर उलया. बीजेपी खंय तरी दिशाभूल करता तर तुमी तेंच्या हेजेर अशें मोर्चा बीन व्हरतले ऑफिसान तेंच्या? ना ते फायदो काय ना करून तेंगे. दे आर शेमलेस. तेंच्यांनी लाज लज्जा शरम हया सगळी विकून खाल्ल्या. सो तेंच्याकडे तुम्ही वचून ते बसल्यार काय अर्थ ना. कित्याक जर त्याच्याच ओन कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या एरियेन सरवणा ह्या गांवान शेजाऱ्याक चीफ मिनिस्टर ते बायलां हंगर स्ट्रायकाक बसल्यात, एज्युटेशनाक बसल्यात. आज तुम्ही गोंयभर पळया प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान खंय ना खंय तरी एज्युटेशन चल्ल्यात. पयलीं चिंबला घडलें, मागीर ते सावड्ड्या घडलें, आतां सरवणा चल्ला. हेचेर एक शब्द उलोवपाक तयार ना. काल तुमच्या एका रिपोर्टर भावान सीएमाच्या बायलेक दिव्या राणेक सगळ्यांक एक प्रश्न विचारलो. तो सरवणा जी आज बायलां बसल्यात ती वुमन एम्पॉवरमेंटाच्या अंडर येना, ती नारी शक्ती न्ही. ताचेर तेंच्यांनी एक शब्द काढलो ना. याचो अर्थ कितें? याचो अर्थ
जेरीमेंडरिंग तांकां डेलिबरेटली मॅन्युप्युलेट करून लोकांक पिश्यान काडपाचें काम हे प्रमोद सावंत गव्हर्नमेंट आज गोंयांत करता. थँक्यू सो मच.